Good evening students. Next topic in third chapter, product to sum and sum to product identities. So இதுக்கான formulas வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க it is a product to sum. இது வந்து sum to product. இந்த firstல உள்ள இந்த four formulas வந்து பாத்தீங்கன்னா product to sum. Next இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா sum to product. இதான் இதனுடைய இது. So அப்போ first வந்து பாத்தீங்கன்னா sin a cos b is equal to 1/2 cos sin a plus b plus sin a minus b. அதாவது sin a அப்படின்றது ஒரு தீட்டா, b அப்படின்றது another one தீட்டா அப்படின்றப்போ அந்த 2 தீட்டாவினுடைய வேல்யூஸையும் ஃபர்ஸ்ட் சம் பண்ணனும், அடுத்தது சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணனும். தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்தோம்னாக்க cos a sin b is equal to 1/2 sin a plus b minus sin a minus b. Next cos a cos b is equal to 1/2 cos a plus b plus cos a minus b. Next sin a cos b is equal to 1/2 cos a plus b minus cos a minus b minus cos a plus b. இது வந்து என்னன்னாக்க product to sum property. அடுத்தது sum to product property. sin c plus sin d is equal to, so இங்க c ன்றது one of the angle and d also another one angle. So 2 sin c plus d by 2 cos c plus by d cos c minus d by 2. So அப்ப இதுல வந்தோம்னாக்க நமக்கு sin 2a அப்படின்றதுக்கு ஃபார்முலா 2 sin a cos a அப்படின்றது படிச்சிருப்போம். இங்க 2 ஆங்கிள் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால நமக்கு இங்க 2 வந்து c plus d அப்படினு சொல்லி வருது. அடுத்து sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Next cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. அடுத்து cos c minus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin d minus c. இந்த இடம் வந்து d minus c அப்படின்றது நமக்கு வரும், d minus c by 2 அப்படின்றது வரும். So these are the formulas for this exercise. Next exercise 3.6 first question. 3.6 first question, express the following as sum or difference. So first one sin 35 degree, sin 35 degree. Next cos 28 degree. So here angle A product to sum அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரும். So product to sum அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரும்போது so இங்க வந்தீங்க அப்படின்னாக்க A வினுடைய வேல்யூ 35 and B வினுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 28. So அப்போ sin A into cos A, sorry cos B is equal to 1/2 into sin A plus B, sin A plus B plus sin A minus B, sin A minus B, A minus B. So இப்போ இத கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம்னாக்க 1/2 into, so இதில் அப்ளை பண்ணும்போது so A வினுடைய வேல்யூ 35, so sin 35 degree into cos 28 degree is equal to sin 35 plus 28 plus sin 35 minus 28. So is equal to 1/2 into sin இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னாக்க 63 degree plus sin, so இத சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னாக்க 7 degree. So that's all the first question answer. The next second question, sin 4x cos 2x, cos 2x. So இப்போ இத வந்து நம்ம sin same formula
sin A cos B is equal to 1 by 2 into sin A plus B plus sin A minus B. So இத கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க is equal to 1 by 2 into so இங்க வரும்போது sin 4x into cos 2x. So is equal to sin 4x plus 2x then plus sin 4x minus 2x. So is equal to 1 by 2 sin 6x plus sin 2x. So that's all the second question answer. Next third question. So it is a first la second. Next first la third one. 2 sin 10 theta cos 2 theta. So இப்போ இங்க வரும்போது 2 sin 10 theta plus 2 cos 2 theta அப்படின்றது இருக்கு. So இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 sin A cos B அப்படின்ற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். So 2 sin A cos B is equal to அதாவது இந்த 2 அப்படியே இந்த சைடு மாத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரண்ட். சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க sin A plus B அடுத்தது பிளஸ் sin A minus B. So is equal to 2 sin 10 theta cos 2 theta is equal to sin 10 plus 2 12 theta plus இங்க வந்தோம்னாக்க 10 minus 2 அப்போ 8 theta அப்போ sin 8 theta. Next fourth question. Next fourth question. Cos 5 theta into cos 2 theta. So இப்போ இதுக்கு வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா cos A cos B ஃபார்முலா. So cos A cos B க்கு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க sin 1 by 2 into cos A plus B plus cos A minus B. So அப்ப இத கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணும்போது cos 5 theta cos 2 theta 1 by 2 cos A plus B. அப்போ 5 theta plus 2 theta is 7 theta cos 7 theta plus 5 theta minus 2 theta is 3 theta cos 3 theta. Next fifth question. Sin 5 theta sin 4 theta into sin 4 theta. So இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க sin A sin B is equal to 1 by 2 cos A minus B minus cos A plus B. So is equal to so அப்ப cos 5 theta into sin 5 theta into sin theta is equal to 1 by 2 into
a minus b. அப்போ 5 theta minus theta is 4 theta. அப்போ cos 4 theta minus cos a plus b. 5 theta plus theta is 6 theta. அப்போ cos 6 theta. That's all the first question answer. Next second question. Express each of the following as a product. ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா சம்முல வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் sin 75 degree minus sin 35 degree ஸோ இப்போ இது CD ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ sin C minus sin D is equal to 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. So இப்போ இத கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க sin 75 degree minus sin 35 degree is equal to 2 cos இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 110 by 2 degree into sin இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம். அப்போ சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 40 degree. So 40 by 2 degree. So is equal to 2 இப்போ இத கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க cos 55 degree அடுத்தது sin 20 degree. So இது கேன்சல் பண்றதா இருந்தா கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லனா அப்படியே கூட வச்சிரலாம். Then next second question cos 65 degree plus cos 15 degree. So இதுக்கு வந்தோம்னாக்க cos C plus cos D ஃபார்முலா. cos C plus cos D की ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So is equal to cos 65 degree plus cos 15 degree is equal to 2 cos C plus D. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 80 by 2 degree into cos இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம். அப்போ சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணா 50 degree by 2. ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னாக்க 2 cos 40 degree into cos 25 degree. The next third question sin 50 degree plus sin 40 degree. So இது வந்து ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னாக்க sin C plus sin D ஃபார்முலா. So sin C plus sin D is equal to 2 sin A plus B sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So அப்போ sin 50 degree plus sin 40 degree is equal to 2 sin C plus D ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 90 by 2 into cos இது ரெண்டே சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா 10 by 2. So இப்போ இத கேன்சல் பண்ணும்போது 2 sin 45 degree into cos 5 degree Next fourth question cos 35 degree minus cos 75 degree. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க cos C
C minus cos D formula. So cos C minus cos D is equal to 2 into sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. So if we add பண்ணோம்னாக்க cos 35 degree minus cos 75 degree is equal to 2 sin C plus D. இது ரெண்டையும் add பண்ணோம்னாக்க 110. So sin 110 degree by 2 110 degree by 2 into sin இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்போ 40 by 2. So is equal to 2 sin 55 degree into sin 20 degree. That's all the second question answer. Next third question. So that sin 12 degree sin 48 degree sin 54 degree is equal to 1/8 அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினோம்னாக்க sin 12 degree into sin 48 degree அடுத்தது sin 54 degree இத மட்டுமே நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினாக்க இந்த sin 12 டிகிரிய எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணலாம்னாக்க sin 30 degree minus 18 degree அப்படினு சொல்லி ரைட் பண்ணலாம். sin 13 degree minus 18 degree. அடுத்து இங்க வந்தோம்னாக்க sin 30 degree plus 18 degree. அடுத்தது இந்த இதுக்கு வந்தீங்கனாக்க 90 degree minus 36 degree னு இத ரைட் பண்ணலாம். So sin 90 degree plus 36 degree minus 36 degree அப்படினு சொல்லி ரைட் பண்ணலாம். சோ அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படினோம்னாக்க இந்த இதுக்கு வரும்போது sin a plus b into a minus b ல வரதுனால sin squared 30 degree minus sin squared 18 degree அப்படினு சொல்லி நம்ம ரைட் பண்ணலாம். into இந்த இதுக்கு வந்தோம்னாக்க cos 36 degree அப்படினு சொல்லி நம்ம ரைட் பண்ணலாம். சோ இப்போ இந்த இதுக்கு sin 30 degree னுடைய வேல்யூ 1/2 sin 30 degree க்கு வேல்யூ 1/2 whole squared minus sin 18 degree க்கு வேல்யூ √5 minus 1/4 இதனுடைய வேல்யூ இது இத மெமரியில வச்சுக்கணும். சோ whole squared into இதனுடைய வேல்யூ sin 36 degree னுடைய வேல்யூ √5 plus 1/4 அப்படின்றது கிடைக்கும். சோ இப்போ இத ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க 1/4 minus a minus b whole squared formula. So a squared நாக்க 5 plus b squared 1 plus minus 2ab na 2√5/16 into √5 plus 1/4. So இப்போ இத ஆட் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க so first இந்த first உள்ளதுக்கு மட்டும் நம்ம LCM எடுக்கலாம். 16 as LCM. so அப்ப இங்க வந்து 4 minus இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 6 then minus 2√5 into √5 plus 1/4 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். சோ இப்போ இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம். சோ அப்ப சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க சோ equal to -2 minus 4 minus சாரி இந்த இடம் வந்து பிளஸ்ல வந்துரும்
ஏன்னா பிளஸ்ல இந்த இடம் வந்துரும். ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடம் பிளஸ்ல வந்துரும். சோ அப்போ -2 plus 2 root 5 by 16 into root 5 plus 1 by 4. So equal to, so இப்போ இதுல இருந்து நம்ம 2 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படினோம்னாக்க 2 காமனா வெளியில எடுத்துறோம். அப்போ இங்க வரும்போது root 5 minus 1 by 16 into root 5 plus 1 by 4. So இப்போ இத கேன்சல் பண்ணா 1 4s are 4, 8 4s are. Then இப்போ மேல உள்ள கம்பேர் பண்ணும்போது a plus b into a minus b ஃபார்மட்ல இருக்கு. அப்போ root 5 whole squared minus 1 squared by 8 4s are 32. So equal to 5 minus 1 by 32 equal to 4 by 32. So இப்போ இத கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க 1 by 8. So இந்த சைடு given question என்ன இருக்கோ அப்படியே ரைட் பண்ணனும். So sin 12 degree, sin 48 degree, sin 54 degree. That's all the third question answer. Next fourth question. Cos pi by 15 into cos 2 pi by 15 into cos 3 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 5 pi by 15 into cos 6 pi by 15 into cos 7 pi by 15 equal to 1 by 128 அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. So equal to அப்போ cos 15 pi by 15 அப்படினாக்க cos 180 by 15. அப்போ இத கேன்சல் பண்ணும்போது cos 12 degree. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்தோம்னாக்க cos 24 degree. அடுத்தது cos 36 degree. அடுத்தது cos 48 degree. அடுத்தது cos 60 degree. Next cos 72 degree. Next cos 84 degree. So இத அப்படியே கேன்சல் பண்ணி அப்படியே ரைட் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ இதுல 2 பார்ட்ஸா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் cos 60 degree into cos 72 degree into cos 36 degree. இந்த இதுக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ 72 degree 60 degree இந்த இதுக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ இப்போ டோட்டலா 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 க்கு மட்டும் தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 க்கு மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படினாக்க cos 60 degree உடைய வேல்யூ 1/2 into cos 72 க்கு வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க cos 72 எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணலாம்னாக்க cos 90 degree minus 72 degree 90 degree minus 72 degree ரைட் பண்ணா into அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னாக்க cos 72 degree அடுத்து cos 36 degree. So cos 36 degree இத அப்படியே வெச்சுக்கலாம். சோ அப்ப இங்க வந்தா அப்படினாக்க equal to 1/2 into cos 90 minus theta is cos sin theta. அப்போ sin 18 degree அப்படினு சொல்லி இத ரைட் பண்ணலாம். then into cos 36 degree. சோ இப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/2 into root 5 minus 1 by 4
into root 5 plus 1 by 4. So இப்போ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னாக்க 1 by 2 into இது ரெண்டையும் நம்ம டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணா 16 மேல உள்ளதை நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 5 minus 1 that is equal to 5 1 by 2 into 4 by 16. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னாக்க 1 4s are 4 4 4s are 16 is equal to 1 by 8. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ செகண்ட் பார்ட் நமக்கு என்ன இருக்குனாக்க பேலன்ஸ் 12 இது இருக்கும். ஸோ cos 12 7 இருக்கும், cos 12 டிகிரி, அடுத்தது cos 24 டிகிரி, cos 24 டிகிரி, அடுத்தது cos 48 டிகிரி, நெக்ஸ்ட் cos 84 டிகிரி is equal to. so இப்போ first part வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இது ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். 12 60 ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது 1 by 2 into 1 by 2 into so first cos இந்த இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போறோம்னா cos a into cos b ஃபார்முலா. cos a into cos b க்கு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க cos a plus b cos a plus b sorry 1 by 2 cos a plus b plus cos a minus b அந்த ஃபார்முலா தான் இப்போ இங்க அப்ளை பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கு அதே தான் அப்ளை பண்ண போறோம். சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு 1 by 2 cos a plus b அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னாக்க 48 plus 12 60 டிகிரி, அடுத்தது பிளஸ் cos 48 minus 12 அப்படின்றப்போ நமக்கு என்ன வந்துரும் பாத்தீங்கன்னா 48 minus 12 அப்படினாக்க 36 டிகிரி, cos 36 டிகிரி. அடுத்தது இன்ட்டு அடுத்து இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். சோ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் அதே ஃபார்முலாக்கு அப்ளை பண்ணலாம். சோ அதே ஃபார்முலாக்கு அப்ளை பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 1 by 2 into cos 108 degree cos 108 degree plus cos 60 degree cos 60 degree அப்படின்றது கிடைக்கும். சோ இப்போ equal to இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 1 by 2 into 1 by 2 plus இதனுடைய வேல்யூ √5 plus 1 by 4 √5 plus 1 by 4. அடுத்தது இங்க வந்தோம்னாக்க into இங்க வந்தோம்னாக்க 108 ன்னு இருக்கு. அப்போ -√5 plus 1 by 4. சோ இது எல்லாமே வேல்யூஸ். இந்த வேல்யூஸ் நீங்க மெமரியில வச்சிருக்கணும். then next plus 1 by 2. சோ இப்போ இந்த சைடுல உள்ளதுக்கு நம்ம LCM எடுத்தோம் அப்படினோம்னாக்க சோ equal to இங்க சாரி 1 by 2 1 by 2 1 by 4. சோ அப்போ 1 by 4 into so 8 as LCM 8 அப்படின்றது LCM ஆ கிடைச்சிரும். then next இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க 4 plus √5 plus 1 √5 plus 1. அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கு வந்தோம்னாக்க 8 is a LCM. then next sorry 4 25 plus 2 2√5 plus 2. next இங்க வந்தோம்னாக்க -2√5 plus 2. then next plus 4. so equal to 1 by 4 into
ஆட் பண்ணோம்னாக்க 6 plus 2 root 5 by 8 into 6 minus 2 root 5 by 8. So is equal to 1 by 4 into, so it is a plus b into a minus b, so 6 squared means 36, அடுத்தது minus 2 squared 4 into 5 by 8 6 are 64, so is equal to 1 by 4 into, so இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படினோம்னாக்க, so இங்க வரும்போது 36, இங்க வரும்போது 20, அப்போ 36 ல 20 போயிடுச்சுனா பேலன்ஸ் வந்து 16 by 64. So இப்போ இத கேன்சல் பண்ணா 1 4s are 4, 4 4s are 16, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 6 4s are 24. So is equal to 1 by 16. So இப்போ இங்க வந்து இங்க ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். It is equation number 1. So it is equation number 2. So multiply 1 and 2. 1 and 2. So is equal to 1 by 8 into 1 by 16. So இத மல்டிப்ளை பண்ணா 8 6 are 1 by 8 6 are 48 க்கு 8 பேலன்ஸ் வந்து 4, 1 8 are 8, 8 plus 4 128. Hence proved. Next fifth question. So that sin 8x cos x minus sin 6x cos 3x by cos 2x cos x minus sin 3x sin 4x is equal to tan x அப்படினு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம்னாக்க sin a cos b ஃபார்முலா. சோ அப்போ sin a cos b ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் டு சம்முக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னாக்க 1/2 cos 1/2 into sin a plus b, அப்போ 8x plus x is 9x. அடுத்தது plus sin a minus b, அப்போ 8x minus x is 7x. The next minus 1/2 same அதே ஃபார்முலா. சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க sin 9x plus 3x, sorry sin 3x by இங்க வரும்போது cos a cos b க்கு ஃபார்முலா. so 1/2 cos 3x plus cos x minus 1/2 cos x 1/2 into cos x minus cos 7x minus cos 7x. So இப்போ இந்த 1/2 நம்ம காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படினோம்னாக்க 1/2 into sin 9x plus sin 7x இந்த மைனஸ உள்ள மல்டிப்ளை பண்றோம் minus sin 9x அடுத்து sin 3x by இதுலயும் 1/2 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படினாக்க cos 3x plus cos x அடுத்து இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க minus cos x plus cos 7x so இப்போ இதுல வந்தோம்னாக்க sin x க்கு sin x கேன்சல் ஆயிடும். இங்க வரும்போது cos x க்கு
cos x வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இந்த 1/2 கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்னாக்க sin 7x இந்த தடவை வரும்போது மைனஸ் so minus sin 3x by cos 7x plus cos 3x அப்படின்றது நமக்கு பெண்டிங்கா பேலன்ஸ் வந்து இருந்திருக்கும் சோ இப்போ இதுல sin a minus sin b ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் சோ sin a sin b ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது 2 sin sin a sin b की फार्मूला 2 cos a minus b அப்போ 5 minus 3x so 5 minus 3x அப்படின்றப்போ 4x அப்படி cos 4x அப்படின்றது வந்துரும் so அப்போ 4x அடுத்தது into sin plus ன்றப்போ 10x so இது வந்து sin a minus b ஃபார்முலாக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது sin a minus sin b ஃபார்முலாக்கு அப்ளை பண்ணோம்னாக்க c plus d by 2 அப்படிங்கற ஃபார்முலால வரும் so அப்போ 2 sin c plus d by 2 அப்போ 7x plus 3x by 2 அப்படினாக்க 10x by 2 அப்போ is equal to 5x அதே மாதிரி 7x minus 3x by 2 is equal to 4x by 2 is equal to 2x so அப்போ 2 into cos 5x into sin 2x by 2 cos 5x into sin cos 2x so இப்போ இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இந்த cos x க்கு cos x வந்து கேன்சல் ஆயிடும் cos 5x க்கு 2 க்கு 2 வந்து கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ is equal to sin 2x by cos 2x is tan 2x that's all the fifth question answer the next sixth question cos theta minus cos 3 theta into sin 8 theta plus sin 2 theta by sin 5 theta minus sin theta then sin 4 theta cos 4 theta minus cos 6 theta is equal to 1 ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னாக்க is equal to sin a cos a minus cos b formula so 2 sin theta into sin 2 theta then next into 2 sin 5 theta into cos 3 theta by 2 sin 2 theta into cos 3 theta into 2 sin theta sin 5 theta இப்போ sin 5 theta ஓகே sin 5 theta cancel இந்த 2 க்கு இந்த 2 cancel ஆயிரும் இந்த 2 க்கு இந்த 2 cancel ஆயிரும் sin 2 theta cos 3 theta sin theta all the values are cancelled so it is answer is 1 that's all the sixth question answer next seventh question sin x prove that sin x plus sin 2x
plus sin 3x plus sin 3x is equal to sin 2x into 1 minus 1 plus 2 cos x அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்க is equal to sin 2x அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் வச்சறோம். sin 2x அப்படியே வச்சறோம். sin 2x அப்படியே வச்சிட்டோம் அப்படினாக்க sin 2x அப்படியே வச்சிட்டோம்னாக்க இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். சோ பிளஸ் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது sin x sin 3x sin 3x plus sin x sin x. so இப்போ இது வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க so sin c plus sin d ஃபார்முலா so அதுல அப்ளை பண்ணி கொண்டு வரலாம். so sin 2x plus sin 2x plus இந்த இதுக்கு வரும்போது sin 2x plus 2 sin 2x 2 sin 2x cos 2x cos x அப்படின்றது வரும். சோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம sin x sin 2x மட்டும் நம்ம காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படினாக்க sin 2x காமனா வெளிய எடுத்தோம்னா இந்த பிளேஸ் வந்து என்ன இருக்கும்னா 1 பிளஸ் இங்க 2ன்ற இது மட்டும் தான் வெளிய எடுத்தோம். அப்ப 2 into cos x அப்படியே இருந்திருக்கும். So it is a 7th question. Next 8th question. Prove that sin 4x plus sin 2x by cos 4x plus cos 2x plus cos 2x is equal to tan 3x அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. சோ இதுக்குமே சேம் இங்க என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுமோ அதேதான். சோ sin a plus sin b ஃபார்முலா. சோ sin a plus sin b க்கு ஃபார்முலா 2 sin a plus b by 2. சோ அப்ப a plus b by 2 நாக்க sin a plus b அப்போ 4x plus 3x by 2 sorry 2x by 2 is equal to 6x by 2 is equal to 3x. அப்போ sin 3x அடுத்து மைனஸ் பண்ணும்போது so 2x by 2 ன்றது வரும். அப்போ வெறும் x. அப்போ into cos x by 2 cos 3x into cos x அப்படின்றது கிடைக்கும். சோ இப்போ இந்த cos x 2 க்கு 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படினாக்க is equal to tan 3x. That's all the 8th question answer.